Dalam beberapa hadis yang disebutkan tadi ada menyebutkan tentang pemberian Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan berupa pengampunan. Dan Ramadan diberi nama Ramadan daripada kata ramdha. Ramdha itu yang panas, yang membakar. Yakni bila ada orang rugi, yang paling rugi adalah orang yang tak dapat pengampunan di bulan Ramadan. Kalau sudah diampunkan dosanya, dia masih beramal lagi. Jadi macam mana? Dosa apa lagi mau diampunkan? Dosanya sudah habis dah. Wah, di bulan Ramadan ini setiap malam, kalau hari-hari biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih 1/3 malam tempat untuk bermunajat dengan Allah. Itu setiap malam. Tapi di hari-hari, di bulan-bulan yang biasa, ada beberapa keadaan yang diistimewakan oleh Allah berbandingkan kepada hari-hari biasa. Seperti bulan Ramadan, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat contohnya. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka ruang munajat untuk setiap orang bermunajat kepada Allah. Membuka ruang munajat ini maksudnya menjanjikan kabul. Kalau di bulan Ramadan bermula daripada terbenam matahari sampai terbit fajar. Kalau hari-hari biasa selain bulan Ramadan 1/3 malam, yakni meeting dengan Allah, munajat dengan Allah itu ada musim atau mengikut situasi-situasi tertentu. Kalau bulan Ramadan Allah membuka daripada mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Malam Jumat pun juga sama, atau malam nisfu Sya'ban pun juga sama, bermula daripada terbenamnya matahari. Lain daripada hari-hari itu pada 1/3 malam terakhir. Gerak. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب جهنم وتغل فيه مردة الشياطين لله في ليلة الخير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، وغرم أنف رجل دخل رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، وراغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبار فلم يدخله جنة. أخرجه الترمذي وأحمد والحاكم. وعن كعب بن ada berkenaan dengan fadail Ramadan dan peringatan kepada mereka yang berada di bulan Ramadan bila tidak mengambil peluang untuk mendapatkan maghfirah dan amalan dan sifat yang menjadi penghalang seorang mendapatkan pengampunan, sebagaimana saya sebutkan tadi, putus silaturahim, atau syahna, atau orang yang durhaka kepada ibu bapa, atau orang yang minum khamar atau mukhadirat. Liba'du Wan Ka'ab. وعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عليه السلام عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت آمين.
فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر أو أحدهما فلم يدخله الجنة قلت آمين. رواه ابن حبان في صحيحه. ويدخله الجنة أي يعمل معهما عملا يدخل بسببه الجنة. وروى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا رمضان قد جاء تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل الشياطين بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له إذا لم يغفر له فمات. وقد دلت هذه الأحاديث وغيرها وهي كثيرة على عظمة شهر رمضان وعظيم فضل الله تعالى فيه من المغفرة الواسعة لأعداد كبيرة من الأمة المحمدية وفتح أبواب الجنة لهم وغلق أبواب النار عنهم وعجز الشياطين ومرارة الجن عن إغوائهم ولا يهلكوا على الله فيه إلا هالك. وأعطيت الأمة الخمس خصال في رمضان لم تعطى لغيرهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي. أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إليهم ومن نظر إليه لم يعذبه أبدا. وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة. وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول لها استعدي وتزيني لعبادي أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا. فقال رجل من القوم أهي ليلة القدر؟ قال لا. ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم. رواه الترمذي والبيهقي. أيوة. Keistimewaan yang diberikan kepada umat ini di bulan Ramadan. Yang pertama, kalau malam pertama bulan Ramadan Allah memandang kepada hambanya, dan orang mendapatkan pandangan daripada Allah malam pertama Ramadan, maka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam hal ini mereka yang menghidupkan malam pertama dengan ibadah, bukan dengan hal-hal yang melalaikan. Tidak semua orang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam pertama Ramadan. Mudah-mudahan malam pertama Ramadan yang lalu kita termasuk daripada golongan orang-orang yang mendapatkan nadrah. Dan yang kedua adalah fa inna khuluf afwahihim, yakni khuluf bau tak sedap pada mulut di waktu petang. Di waktu petang karena sudah pagi sampai kosong perut, jadi di saat-saat petang itu sudah mulai bau mulut itu sudah karena kosongnya perut, jadi tidak sedap. Dalam hal ini nyatakan bau mulut orang yang berpuasa di waktu petang itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Maksudnya di sini yakni kan dikatakan al jazaa'u min jinsil amal, balasan itu bergantung kepada amal. Oleh karena orang berpuasa dan saat lapar itu ada bau mulut yang tidak sedap, Allah balas kepada orang itu lawan daripada apa yang dia hadapi. Dia menghadapi bau mulut tak sedap ketika berpuasa, Allah beri balasan bau mulut itu digantikan oleh Allah dengan yang lebih wangi daripada minyak kasturi. Ya, ini maksudnya di sini adalah ingin memberitahukan bahwa
bukan dia punya mulut terus wangi daripada minyak kasturi. Maksudnya dia lebih, kedudukannya lebih tinggi, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada wanginya minyak kasturi. Atyab indallah, lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Maksudnya apa yang Allah berikan kepada dia. Dan yang kedua, diartikan bahwasanya pentingnya seseorang itu untuk menjaga mulutnya dari segi bau yang tidak sedap. Oleh hadza kita dalam hadis kan dinyatakan kalau orang itu selepas makan bawang putih atau bawang merah jangan mendekati musalla kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi sedang salat, kemudian ada orang itu dia masuk menyebab dia ada luka pada tubuhnya, diubati luka itu dengan bawang putih. Bawang putih ini salah satu hikmahnya adalah sebagai ubat. So luka itu diubati dengan bawang putih. Jadi bau bawang putih bercampur dengan tubuh badannya, mungkin dengan keringatnya, mungkin dengan lukanya, masuk musalla itu menyebabkan aroma musalla itu bertukar bau. Maka baginda Rasulullah SAW selesai daripada salat, Nabi bersabda, barang siapa yang makan makanan seperti ini maka jangan mendekati musalla kami. Kata Nabi, orang tadi itu sedang menambahkan bilangan rakaatnya sebab dia datang lewat. Maka dia pahamlah kalau yang dimaksudkan adalah dirinya. Maka selesai daripada sholat dia jumpa dengan baginda Rasulullah, beritahu, ya Rasulullah, saya ini luka dan bawang putih yang ada pada dirinya sebagai ubat. Dia memberitahukan sebabnya kenapa dia guna dan pergi musalla. Bukan sengaja untuk nak mengganggu orang sholat. Walihada kenapa kita dengan dalil ini kita digalakkan atau mengambil istinbat pemahaman untuk berwangi-wangi ketika pergi untuk melakukan salat, supaya tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekeliling. Pakai minyak wangi, pakai kalau di tempat kerja itu kerja bengkel mungkin kena minyak hitam ke apa ke, bila nak salat tu tukar. Kita nak menghadap Tuhan, pakai yang wangi supaya dalam Al-Quran Allah berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ambil perhiasan kamu ketika kamu pergi ke masjid, ini untuk salat. So khudhu zinatakum, perhiasan. Yang dimaksudkan adalah orang memakai pakaian yang sempurna yang menutup aurat. Tetapi sebutan zinatakum, zinah itu yang lebih daripada yang wajib. Zina itu lebih kepada perhiasan. Orang kalau pakai baju atau pakai apapun juga sekedar menutup aurat sudah memadai. Tetapi kalau dia berhias, bajunya diayan atau pakaiannya bersih, orang pergi pakai pakaiannya kotor, kalau putih itu tak nampak putih dan berhabuk semua capai warna campur, sah salatnya, jadi tutup aurat, tapi tidak berhias. Oleh sebab itu dikatakan khudhu zinatakum, perhiasan, maksudnya sesempurna mungkin. Seorang itu ketika hendak melakukan salat berpakaian pakaian yang lebih daripada standar atau lebih daripada biasa, lebih kepada berhias. Nah, ada berkenaan dengan keistimewaan yang kedua diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW mengenai keistimewaan di dalam bulan Ramadan. Nah, istighfarul malaika, yang pertama tadi dipandang oleh Allah. Yang kedua, bau mulut lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Yang ketiga, malaikat memintakan ampun untuk orang-orang berpuasa setiap malam. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada syurga untuk berhias, disebabkan oleh kerana mungkin ada sesiapa yang meninggal dunia di bulan Ramadan dalam keadaan dia beribadah, maka dia akan masuk syurga seakan-akan pengantin yang disambut. Faham dong? Kemudian yang kelima adalah pada akhir malam Ramadan
akan diberikan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dilipat gandakan. Subhanallah. Orang pada setiap malam Ramadan Allah itu akan membebaskan hambanya daripada api neraka dengan jumlah yang banyak. Di akhir Ramadan jumlahnya dicantum daripada awal Ramadan sampai mendekati akhir Ramadan itu, di akhir Ramadan dicantumkan semua pada malam akhir dalam jumlah cantuman selama 1 bulan itu dicatat nama-nama mereka oleh Allah untuk dibebaskan daripada api neraka. Yang kedua, di bulan Ramadan setiap orang itu beramal diberi pahala oleh Allah SWT. Di akhir bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Tadi dibebaskan oleh Allah dengan jumlah selama 1 bulan di akhir Ramadan. Ini ganjaran dilipat gandakan di akhir Ramadan selama bulan Ramadan. Dan ini adalah satu ghanimah, satu peluang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang mendapati bulan Ramadan. Nah, ada beberapa hadis yang agak panjang dibahaskan di sini mengenai fadail Ramadan. Di antaranya adalah ya ayuhan nas qad adhallakum syahrun 'azim mubarak. Syahrun fihi khairun min alfi syahr. Syahrun ja'alallahu siyamahu fariidha wa qiyamu lailihi tatawwu'an. Man tajarraba fihi bi khaslatin min al-khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwa. Wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda 70 fariidah fi ma siwa. Yani orang berbuat amal baik di bulan Ramadan yang sunnah pahalanya sama dengan amal yang wajib. Yang berbuat wajib di bulan Ramadan dilipat gandakan sampai 70 kali ganda perbuatan wajib di luar bulan Ramadan. Wa huwa syahrus sabri, bulan Ramadan bulan sabar. Sabru thawabu wal jannah, dan kesabaran itu pahalanya adalah surga. Wa syahrul muasah, bulan Ramadan bulan tolong menolong. Kita pun kena ambil tahu kita punya saudara-saudara yang di sini yang di luar. Wa syahrun yuzadu rizqul mu'min fihi, man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidhunubihi wa idqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajri min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Qalu ya Rasulullah, ini mengenai keutamaan orang memberikan iftar kepada orang lain. Kata sahabat, ya Rasulullah, laisa kulluna yajid man yufattir bis-sha'ib. Tak semua kami ini mampu memberikan iftar kepada orang berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadha thawab man fattara sha'iman ala tamrah. Walaupun hanya 1 korma, 1 butir korma kita beri makan, beriftar kepada orang lain, mendapatkan pahala puasa orang yang kita beri iftar, walaupun tanpa kurang daripada pahala orang yang diberi itu. Dengan apa? Dengan 1 korma, atau syarbat ma, atau air minum, atau madaqati laban, atau memberikan susu sebagai iftar. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar fastakthiru fihi min 4 khisal. Perbanyaklah di bulan Ramadan dengan 4 perkara sebagaimana saya sebutkan tadi di dalam hadis. Nah, wa terakhir disebutkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah atau ta'dilu hajjatan ma'i. Berumrah di bulan Ramadan sama pahala dengan ibadah haji atau haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang terakhir pun juga sama. Ya Ummu Sulaim, umratan fi Ramadan ta'dil hajjatan ma'i. Wahai Ummu Sulaim, pergi umrah atau melaksanakan umrah di bulan Ramadan sama melaksanakan haji bersama dengan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hani'an mereka yang dapat pergi berpeluang untuk pergi ke umrah, mendapatkan pahala seakan-akan pergi haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada pentingnya suhbah untuk pergi ke haji. Walaupun tidak dapat dibandingkan pergi haji dengan Rasulullah dengan pergi haji dengan sesiapapun juga, tetapi ada penekanan di sini tentang suhbah ketika pergi ke haji. Dengan siapa kita pergi ke haji? Karena orang pergi ke haji macam-macam, pergi umrah pun juga macam-macam. Di akhir zaman orang pergi ke haji atau pergi umrah macam melancong. Ada orang pergi ke haji atau umrah untuk datang minta-minta. Ada orang pergi ke haji atau umrah untuk bekerja. Nah, di akhir zaman semuanya berlaku.
Bukan salah orang bekerja, cari berniaga ketika pergi ke haji, tapi kalau itu menjadi matlamat, itu yang tidak elok. Bila pergi ke haji atau umrah berniaga, tapi tujuannya adalah untuk pergi umrah dan haji, maka itu menjadi tujuan yang utama, karena namanya haji itu qasdul bait. Kita menjadikan maksudnya itu adalah menziarahi rumahnya Allah, bukan niaga, bukan berbisnis. Paham dong? Zaman kita lagi pelik bisnis haji atau bisnis umrah. Siapa yang mau titip doa dikabulkan sekian. Kalau dekat dengan Ka'bah sekian. Kalau di Multazam sekian. Ada dia punya rate. Macam dia ada deal dengan malaikat itu untuk dikabulkan dia punya doa. Ya subhanallah. Peliknya ada orang percaya. Coba dengan akal yang waras pikir sedikit. Mana dia boleh tahu jamin doa itu kalau di sini rate-nya sekian, maknanya cepatnya kabul itu mungkin lambat sedikit. Allahu a'lam apa dia punya maksud, sebab dia ada rate-nya begitu. Sudahlah buat benda pelik. Yang lebih pelik orang yang percaya dan bagi duit pun juga. Rasanya yang percaya lebih pelik daripada orang yang tidak. Paham dong? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan malam-malam Ramadan ini senantiasa kita hidupkan dengan amal ibadah, dan apa rahasia yang Allah letakkan di bulan Ramadan diberikan oleh Allah kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. ربي وانظر إلهي وأهلي وجملة رفاقي نظرة المن كاي نرقى مع كل راقي نرقى مع كل راقي نتفق في جنان الخلد أحلى اتفاقي والصلاة على أكرم من لنا ما يلاقي أكرم من لنا ما يلاقي حين ما تبلغ الأرواح منا تراقي والي والصحابة ما سقال غرس ساقي ما سقال غرس ساقي. InsyaAllah ahsan. Wallahu a'lam. Khalas. Ada lagi? Fatiha sunnah Rasulullah wa ahli bait wa sahbihi wa dzurriyyati ma tanazzalu fi din Allah barik lana wa lakum fi hadzal lailah. Semoga mudah-mudahan majlis ilmu ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadiri oleh malaikat insyaallah ya rabbal alamin. Bila malam-malam seperti ini, malam-malam munajat kepada Allah, mudah-mudahan majlis kita ini majlis walaupun majlis ilmu juga majlis at-ta'arrud, munajat dengan Allah untuk mendapatkan keberkatan daripada majlis ilmu. Kalau majlis-majlis ilmu itu di bulan Ramadan diberi pahala, di luar bulan Ramadan diberi pahala, kalau bulan Ramadan dilipat gandakan. Mudah-mudahan majlis ilmu kita majlis yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianugerahkan oleh Allah istiqamah, dan mudah-mudahan mendapatkan malam Lailatul Qadar wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.